بظهور أسرار التأسيس للبشر الكريم بتقديم التقويم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بينة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين أو لقد القمر المضعل والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب دمت إلا ودمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي أطلقه في بروجه لتصرف به موسم صغاره وموضع خروجه وقد قدت الأمطار الأجلة بما قضت وأثرت من شر هذا النور ما وحسست به من حسست فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برج في عالم الشهادة بشر الله البشر ونورا حيرا طرده وبهر فتعلقت همة الراكب هذه الحروب يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأرض لا تبي بعشر بشر أوصاف ذلك الموصوف تصويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترحينا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغرب الأقلام عن سكون خير الأنام ولكن الزاني لا تنوي لما خفيت من شر أصراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولد من الفضل الذي عم العالمين الرايات في القول منصورة عن دمر الأيام والسهول والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجوز سابقين السماء يوصوفي العليا ولا أقوال يفضل المتكلم والسامع ولا أقوال يفضل المتكلم والسامع ولا أقوال يفضل المتكلم والسامع يدخلان فيها شفاعة هذا النبي شافع ويتروحان إلى ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقرآن للقلم أن يخط ما حركت به الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم. وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار وجهه السمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومباركا به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في السرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، وعيون متسوقة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولدة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماء ولم تزل الأرض متضمخة بذكر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور، بارك النقول في البطون والزور. فأزل الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعزيم بحروف هذا البشر الكريم. صل وسلم
بالترحيب وأمطار وجود الإله على أهل الوجود تنسجم وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت لنا هذا المستور يبصره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم السرور فذا الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أي يعذر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاهدة له في هذا الجمال الممنون وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحوض العين أنقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي ارتبى الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمود وخرج عائد المحمود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الخلائق. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشق أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام
الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma salli ala Muhammadin bil malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma najama fi qulumin daralihi al-asaf fi muhammadiyyati yahuda wajadtu ila Allah mutawassila bi sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyad ala sayfi bil maskura wa bihi al-mahmuda wa yaqtu amalan bi amalin maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhil kharis wa wasilatil masura Allahumma ya man ilahi tawajjahul amal wa ta'alul jafirah wa la babi jatihi wa tariha wa tasaha min hululatul ghamirah anta wajhu ilaik ya sarafna ilaik sayyidil mursalin hakika sadiqul amin sayyidina Muhammad alladhi amma bisatul alamin anta salimatu salimatu qaljatul kamirah wa mustadahi qanatik wa fi jisrik wa min tajati da'watika samirah al-abdul akbar al-mahbub matul musalsi bi asrafil afar bi kulli mawadini min mawati qurbi mazhar qasimi dhalika bi ibadik rasyaki kursi filsawi adikul dalim sayyidul qurnain سيد الغني والصافي سمعي الرحمن المحبوب الحارس المنصور الحارس اللهم صل وسلم على آله وصحبه وعلى طريق ربي من عذابي اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم وتوسل إليك بأسرف المقام العديد أن تلاهجنا في حضراتنا وسقناتنا بإناياتك وأن تخرجنا بجميع أقوارنا وتقربتنا بجميع غاياتك وأرشد وغاياتك وأن تباركنا من صرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب فينفع عملنا وتقبل منا ما طهرنا فيه من نية وأعمالنا واتبع لنا في عدد أحد الحبيبنا حاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين وعلى التوكل من المؤمنين وعلى يدك من العابدين اللهم إنا لنا برحمتك واسع فلا تهرمنا وجنونا جميلة يا وسلتنا إليك فلا تهرمنا آمنا بك وبرسولك ومجاهد من الدين وتوزنا إليك مستسبين أنت قائل بنا من نار الغفران أنت قائل بنا من نار الغفران أنت قائل بنا من نار الغفران وسعيد بما سأل ومعمل بما عمل وأن تجعلنا بمن صرح الحبيب وجره وله وادره وأمها ببركاته وسفيه بمنة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين قوي في أهل جميع أبطال المنصورة ومهارم الإسلام والإيمان بأهل المعمورة معا والسورة واغفر له غربة محروب والدين المدين واغفر للمنيبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر سلام الذين والظالمين وارشد أقدار ورب الحق في جميع نواحي الأمطار ويكون بالتائب من إليك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب ya Rasulullah janganlah kami dari bala dari fitnah dan bala-bala dari
fitnah dajjal dan juga daripada corona. Amin. Baik keluarga kami, tetangga kami maupun yang hadir ya Allah. Amin. Ali sedih mengulat. Amin. وفي رحمة بين جنوبهم وقلوبهم وطايا وإنا بعمل بطاعتك وصدق في متك قائمين وإيجاد توفنا وتوفنا مسلمين والمؤمنين وكنا من بعد أجمعين وسلم على أجل حبيبي المحبوب وسلم على أجل حبيبي المحبوب وسلم على أجل حبيبي المحبوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأمه وعلى آله وصحبه وبارك سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kami mengharapkan kepada Yang Mulia para habaib untuk bisa mendoakan ini air yang ada di depan, dan juga kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Bustami Al-Qaribani juga untuk mendoakan ini bani penarang hati dan kintalu yang insyaallah akan dibagikan di luar. Allah ya Rasulullah. Ini insyaallah kiswah kain penutup makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Yang Mulia Al-Ustaz Ali Bustami Al-Qaribani. Insyaallah sesudah acara kena kita bertabaruk mencium tunggalikungan kena. Jadi ba antri jangan berabut kena, insyaallah beratan dapat dijaga mencium. Sebelum kita memasuki acara maulid, yaitu Sahibul Bait meminta kepada Khadimul Majlis yaitu Ustaz Muhammad Amin untuk sedikit membacakan manaqib sekadar bertabaruk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man isbaba min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa azkuruhu ammanna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin bahwa dengan hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah dan adalah akhlaknya serta tabiatnya Syekh Samman Al-Madani kasih sayang ia kepada orang yang penuntut ilmu agama dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang-orang salih dan daripada orang yang awam dan khawas. Dan lagi adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya
Ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lagi ia mengekalkan akan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur. Kemudian daripada itu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari, kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdol itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lazzatud dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal ihwal Syekh Seman Al-Madani di masa kecilnya, yakni sebelum balik. Pada masa itulah disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena ia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan itu seolah-olah tidak dimakannya, padahal dimakannya. Kemudian daripada itu maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah ta'ala. Tidak ada khilaf lagi di antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum agama, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di Syekh Seman Al-Madani di masa kecilnya, yakni sebelum balik. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabah fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh wazir menyebutkan yang demikian itu dalam kitab Tabaqat bagi Sayyid Ahmad Asy-Syarnubi, maka lihatlah dalam kitab Tabaqatnya itu. Dan setengah daripada karamat beliau yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seseorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu benar-benar wali Allah, sekali-kali tidak ragu-ragu padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Jangan mungkir i'tiqad kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun.
Syahdan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di dalam negeri Madinatul Rasul dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 Hijriah hari Arbi'a tanggal 2 Dzulhijjah al-Mubarakah dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan perkuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Ini suatu faidah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman pada tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar ada kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunya wal akhirah. Amad dan Allahu bimadadil anbiya wal awliya walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memasuki susunan acara pada malam hari ini, diharapkan kepada panitia untuk membawa air yang ada di depan ini untuk keluar. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la ilaha Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazakumullah khairan jazaa. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh saudara kita Airim Fajri. Waktu dan tempat kami persilahkan, wa alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد
الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة. الحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة الكريمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور, yang senantiasa kita muliakan hadratal habaib, zuriat daripada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kehadiran mereka mendatangkan jutaan rahmat untuk kita semuanya. Kehadiran mereka mendatangkan jutaan ampunan untuk kita semuanya. Kehadiran mereka mendatangkan ridhonya Allah untuk kita semuanya. Dan kita doakan semoga para habaib kita senantiasa Allah panjangkan dalam keadaan, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala dakwahnya, dan semoga kita semuanya kelak dikumpulkan bersama mereka, bersama datuknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa bil khusus Al-Habib Mustafa bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Husain bin Ali bin Tahir, Al-Habib Musa Al-Habshi, Al-Habib Abdul Bari Al-Kaf, Al-Habib Mahdi Barakbah. Kita doakan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semuanya dengan berkat para habaib yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang kita senantiasa muliakan, kita hormati, dan kita tunggu curahan keberkahan ilmunya. Para ulama, para alim, para muallim, para guru, para ustaz, wabil khusus sahibul majlis Al-Ustaz Muhammad Amin Nahrawi, Al-Ustaz Abdul Hadi, Al-Ustaz Tahkim, Al-Ustaz Syairiyandi, dan ustaz-ustaz yang lain, guru-guru yang lain, yang mohon maaf ulun tidak bisa sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dan tak lupa pula sahibul bait, pemilik rumah ini, kita doakan rumah yang penuh dengan keberkahan, rumah yang penuh dengan kemuliaan, rumah yang penuh dengan keberkahan, rumah yang penuh dengan kemuliaan. Kalau dikatakan inda dzikril auliya tanzilur rahmat, ketika dibacakan nama-nama wali, disebut nama-nama wali, Allah turunkan rahmat yang sangat banyak. Maka rumah ini adalah rumah yang penuh dengan rahmat. Rumah ini adalah rumah yang penuh dengan kemuliaan. Rumah ini adalah rumah yang penuh dengan keberkahan. Bukan hanya manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani yang kita baca, bukan hanya manaqib beliau yang kita dengarkan, tapi sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi. Beliau mengajak kita semuanya, tadi telah kita baca, kita dengarkan bersama Maulid Simtud Durar, yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi, beliau mengatakan dalam majlis-majlis maulidnya, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bil liqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wassalam. Beruntung kita yang hadir pada malam hari ini. Beruntung kita yang ikut menyaksikan acara pada malam hari ini, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui live streaming. Sungguh beruntung, sungguh bahagia. Kenapa? Kita baca maulid, kita baca manaqib sahibul maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi. Beliau sering membaca qasidah, sering membaca bersyair qasidah ini, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Ya Allah, jadikan
hasil akhir daripada perkumpulan kami ini adalah husnul khatimah. Orang yang biasa hadir maulid, orang yang biasa mensyiarkan maulid, orang yang biasa mengumpulkan orang untuk membaca maupun mendengarkan maulid, salah satu yang Allah akan berikan kepada orang tersebut adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bukan hanya yang baca tapi kita yang mendengarkan, bukan hanya yang mengadakan tapi yang menghadiri. Dan itu harapan kita. Kalau kita melihat amal-amal kita sangat sedikit, salat kita sedikit, puasa kita sedikit, Al-Quran kita sedikit, sedekah kita sedikit, hadirnya kita di maulid ini, harapan besar di hati kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang mana para ulama senantiasa berdoa, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Itu doa para ulama karena mereka takut, mereka khawatir, padahal mereka ahli ibadah, padahal mereka ahli tahajud, padahal mereka ahli Quran, padahal mereka ahli salawat, padahal mereka ahli sedekah, mereka orang yang tawadhu, mereka orang yang tidak pernah sombong, mereka tidak pernah iri, mereka tidak pernah benci sama orang, tapi mereka senantiasa berdoa, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli tahajud, orang-orang yang ahli sholat sunnah, orang-orang yang tidak pernah mengisi waktunya dengan perkara yang makruh. Kita orang-orang yang sering mengisi waktu kita dengan perkara-perkara yang haram. Lebih pantas kita doa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Itu kita yang seharusnya sering-sering baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Tapi subhanallah, rahmat Allah kepada kita, cintanya Rasulullah kepada kita, hanya dengan hadir maulid, mengadakan maulid, mensyiarkan maulid, membaca maulid, mendengarkan maulid, Habib Ali Habsyi beliau doa dan kita aminkan, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Semoga Allah tidak matikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Orang tua kita yang masih hidup, kait nenek kita yang masih hidup, kerabat-kerabat kita yang masih hidup, tetangga-tetangga kita yang masih hidup, kita ikut sertakan mereka semoga tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Ini luar biasa. Kalau kita langsung minta doa sama Allah, dosa kita terlalu banyak. Memang Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti akan aku beri. Tapi dosa kita banyak, salah kita banyak, kita sering khilaf, kita orang yang suka teledor. Tapi dengan berkat kita hadir majelis maulid, dengan berkat maulid, dengan berkat kita membesar-besarkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mensyiarkan maulid Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad. Kita doa, wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisam. Dan berikan ya Rabb dari apa-apa yang kami minta, ya Allah, kabulkan semuanya ya Allah. Itu doanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, doa minta dengan berkat maulid, dengan berkat sahibul maulid, dengan berkat Rasul, dengan berkat ahlul Rasul, ahlu baiti Rasulillah, dengan berkat ashabu Rasulillah. Beliau minta, ya Rabb, kabulkan setiap permintaan, permohonan, hajat-hajat orang yang hadir pada malam hari ini. Dan itu sudah kita aminkan, sudah kita doakan semuanya. Dan semoga kita semuanya tidak keluar di tempat ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Wakrimil arwaha minna billiqa khairil anam. Doa yang paling Masya Allah, harapan yang paling indah, cita-cita yang paling indah. Ya Allah, muliakan kami, ya Allah, muliakan kami dengan Engkau jumpakan kami yang banyak dosa ini, ya Rabb.
dengan bisa berjumpa, melihat wajah indah Nabi Muhammad, melihat senyum indah Nabi Muhammad, mendengarkan suara indah Nabi Muhammad, bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad. Itu doa yang dibaca oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Wa karimil arwaha minna bil liqa khairil anami. Apa adakah mimpi yang lebih indah daripada mimpi berjumpa dengan manusia terindah? Adakah cita-cita yang lebih mulia, lebih indah daripada cita-cita ingin berjumpa dengan manusia termulia? Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syati, guru daripada Ustaz Tahqiq, beliau mengatakan, man kana ya'syaqu jamala fala jamala ahsan min jamalihi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'syaqu akhlaqa fala akhlaq ahsan min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'syaq kamala fala akmal minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan Habib Salim Sidin mengatakan, barang siapa yang merindukan keindahan, maka tidak ada keindahan yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merindukan akhlak yang indah, akhlak yang baik, maka tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak Nabi Muhammad. Barang siapa yang menginginkan kesempurnaan, maka tidak ada kesempurnaan yang lebih sempurna daripada Habibina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina 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 Muhammad. Sungguh indah majelis-majelis seperti ini. Maka dari itu kita doa sama Allah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dengan dzurriyyat Rasul. Bahkan kita diizinkan untuk nanti mencium kiswah yang menutupi makam Rasul. Semoga dalam waktu dekat, dan semoga malam ini adalah perjumpaan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam terindah buat kita semuanya. Kita tidur, Rasulullah datang, senyum, menjulurkan tangannya dan kita cium tangannya. Beliau senyum, beliau senyum, beliau senyum, dan tidak bangun kita kecuali kita tambah cinta dan rindu kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan cita-cita kita, dan semoga kita semuanya tidak mati kecuali Allah izinkan wajah kita melihat wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jangan pernah sedih selagi ada Nabi Muhammad di hati kita. Tadi sudah kita baca bersama, Masya Allah semangatnya luar biasa ketika mahalul qiyam. Walanal busyara bi sa'din mustamirril laysa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Paham gak ada itu? Kalau lihat khusyuk, ini apa dia mau bikin khusyuk ini? Pahamkah atau gara-gara terbangnya? Masya Allah. Tapi mendinganlah daripada kada khusyuk sama sekali. Goyangnya pian di majelis maulid itu surga. Tapi goyangnya pian waktu pengantinan ada orkesan itu belum ada menyambar neraka. Belum ada menyambar neraka. Kadang ulun bilang kalau kita goyang ketika walanal busyara bisa goyang-goyang surga, ada aroma surga yang dicium oleh orang-orang seperti itu. Cuma orang-orang yang goyang-goyang pengantinan, ada orkes, ada organ tunggal goyang-goyang, itu apa namanya? Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang asyik dengan lagu-lagu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Walanal busyra bi sa'din. Dan bagi kita, orang-orang yang hadir, wahai orang-orang yang malam ini hadir, walanal busyra bi sa'din. Dan bagi kita semuanya kabar gembira, busyra, kabar gembira. Apa? Bisa din. Kita
dikasih kabar gembira oleh Allah. Kita ini orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kita masih terus beruntung. Walanal busyra bi sa'din, bahkan mustamirrin laisa yanfad. Kita ini terus dapat kabar gembira. Kita ini terus termasuk orang-orang yang beruntung. Kita terus orang-orang yang beruntung. Mustamirrin laisa yanfad, terus beruntung. Sampai kapan? Sampai masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak ada habisnya itu keberuntungan. Gak ada habisnya. Kenapa? Haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Renungi baik-baik. Kenapa kita beruntung? Kenapa kita ini beruntung? Bukan karena Allah kasih sugih kada. Bukan karena Allah kasih jabatan kada. Bukan karena kita banyak pengikut kada. Bukan karena banyak murid kada. Tapi kita ini beruntung. Haitsu udina ata'an, karena sekiranya Allah kasih kita pemberian jama'al fakhral mu'abbad, pemberian yang paling indah, anugerah yang paling indah, yaitu Nabi yang paling indah, manusia yang paling indah, orang yang paling indah, Nabi yang paling indah, Rasul yang paling indah, jama'al fakhral mu'abbad, Rasul yang mengumpulkan semua kebanggaan. Orang bangga dengan keindahan-keindahan. Tidak ada orang yang lebih indah daripada Habibuna Muhammad. Semua keindahan bersumber dari manusia terindah. Semua akhlak yang baik bersumber dari manusia terbaik. Semua kemuliaan bersumber dari orang yang paling mulia. Sampai-sampai Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau menyusun kitab diberi judul Muhammad Insanun Kamil, Muhammad manusia sempurna. Wahai orang-orang yang sedang galau. Ada yang galau? Ada yang galau? Ulun melihat tadi ada yang cemberut, ada yang merengut, ada yang mikirkan hutang. Mana yang punya hutang angkat tangan? Gak ada yang punya hutang? Masya Allah, Masya Allah di sini. Hah? Yang belum sunat, yang belum nikah, yang belum nikah ada. Sudah nikah jangan angkat tangan. Masya Allah. Jangan galau, orang-orang yang sedang galau. Selagi kita masih sambung sama Nabi Muhammad, selagi mulut bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, selagi ini tubuh mudah untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, orang yang suka galau, jangan galau lagi. Pokok setelah malam ini kalau galau, gak pantas. Orang yang mengaku cinta sama Nabi kok galau. Orang yang mengaku sayang sama Nabi kok galau. Galau itu ketika kita jauh dari Nabi Muhammad. Ketika kita ini susah baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita berat mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Ketika kita jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad. Galau itu orang. Makanya banyak kita lihat orang sugih galau. Orangnya bunas, bininya cantik, hartanya banyak, tapi galau. Mendingan yang buruk-buruk rupanya tapi penuh dengan kegembiraan. Sudah buruk, miskin, sakit-sakitan, jelek, hidup lagi, tapi bahagia hidupnya. Kenapa? Karena bisa memuji-muji Nabi Muhammad, bisa baca sholawat pada Nabi Muhammad, bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ingat-ingat itu. Kabar gembira loh untuk kita. Kita ini jadi umat Nabi, apalagi cinta sama Nabi. Ada apa kita sedih gara-gara fulus? Apa fulus? Apa duit? Uang apa uang? Orang yang punya uang namanya apa? Beruang. Beruang itu manusia atau hewan? Hati-hati yang banyak duit.
Makanya pantas di Kalsel ada Binuang. Bin Uang, anaknya semoga orang Binuang ada Bin Uang. Hati-hati, jangan sedih. Kenapa kita sedih? Hanya gara-gara urusan sepele. Para jombloan-jomblowati, kenapa sedih? Itu jodoh yang sudah ada. Yang penting hadir aja majelis, karena ketemu majelis, ketemu jodoh insya Allah. Walaupun janda yang sudah tua, insya Allah ketemu dah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kali kita baca Mahalul Qiyam itu, Asyraqal itu luar biasa. Kalau kita renungkan seperti itu, ternyata kita ini gak pantas galau. Bukan tipe-tipe orang yang galau kita ini. Gak pantas. Apalagi Bubuan Habsyi kok galau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, pokok no galau. Majelis anti galau ini. Kenapa? Kita masih punya Nabi Muhammad. Selagi mulut masih bisa baca sholawat kepada Nabi, jangan galau. Datang seorang sahabat kepada Nabi, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jasidin ya Rasulullah, inni uktirus sholah alaika ya Rasulullah, fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, ulun ini orang yang banyak baca sholawat kepada pian ya Rasulullah. Kira-kira berapa kali ulun baca sholawat kepada pian ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah mengatakan, masyita, terserah pian mau berapa terserah. Akhirnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab Siddiq mengatakan, ar-rubu' ya Rasulullah, seperempat daripada waktu kosongku, seperempat daripada doaku akan aku gunakan baca sholawat untuk pian ya Rasulullah. Jar Nabi dijawab, fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau pian mau menambahi daripada itu, maka itu akan jauh lebih baik daripada yang ini. Akhirnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, an-nisif ya Rasulullah. Dijawab lagi, separuh ya Rasulullah. Sayyidina Rasulullah beliau mengatakan, fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau pian tambahi daripada itu, maka itu lebih baik daripada ini. Akhirnya Sidin menjawab lagi, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ats-tsulutan ya Rasulullah, 2/3 daripada doa dan waktu kosongku ya Rasulullah akan aku gunakan baca sholawat kepada pian ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Fa in zitta fa huwa khairun lak. Mendengar seperti itu, Sayyidina Ubay bin Ka'ab dengan semangatnya Sidin mengatakan, kalau seperti itu ya Rasulullah, aj'al awqati kullaha laka ya Rasulullah. Akan aku jadikan semua waktuku ya Rasulullah, waktu kosong, maksudnya waktu kosongku dan doa-doaku akan aku jadikan semua soal untuk baca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Mendengar sahabat Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan seperti itu, Nabi mengatakan 2 kalam. Jarsidin idan tukfahammak wa yughfar dambuk. Kalau pian ini baca sholawat banyak-banyak, kalau pian ini memperbanyak baca sholawat kepadaku, jar Nabi, maka yang pertama, Allah cukupkan semua urusanmu dan Allah ampuni semua dosa-dosa. Punya urusan apa kita? Siapa yang gak punya masalah angkat tangan? Yang angkat tangan berarti masalah. Itu angkat tangan sudah masalah. Tidak ada orang hidup pasti punya masalah. Cara kita menghadapi masalah itu harus cerdas. Hanya orang bodoh yang mengandalkan akal untuk menyelesaikan masalah. Betul? Betul salah? Orang kok mengandalkan akal untuk menyelesaikan masalah, kira-kira selesai kada masalahnya? Ulun contohkan, dia isi hutang dipikir lunas kada? Hutang dipikir lunas kada? Garing dipikir sembuh kada? Berarti akal ini terbatas. Akal ini terbatas. Cari yang tak terbatas kemampuannya. Cari yang gak ada batasan kehebatannya. Siapa itu? Allah. Siapa yang tak terbatas kekuasaannya? Allah. Siapa yang tak terbatas kehebatannya? Allah. Siapa yang berani mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun
berani mengatakan seperti itu. Ayo jadi, sembuh, selesai. Kalau kita enggak, walaupun ada kadang kita jalan melihat ada hijau-hijau di pinggir jalan, menyelesaikan mengatasi masalah tanpa masalah. Apa itu? Hafal kan? Ya satulah kebegadaan. Bujur kada tuh. Mengatasi masalah tanpa masalah, betul? Betul salah? Ulun bisi HP nih. Ulun gadekan Samsung 20 Ultra. S20 Ultra ini harganya sama kayak Vario. Ini hadiah Asyura, ulun dapat hadiah ini Asyura. Pas malam Asyura ada orang ngirim, ulun bilang ulun jual lagi supaya dapat hadiah. Ini misalkan ulun gadekan ini pasarannya masih belasan juta, ulun gadekan 5 juta. Jar penggadean oke. Tapi kata orang penggadean sebulan ya lunasi. Ulun sebulan kada bisa duit. Akhirnya kira-kira HP ulun ini dikemanakan sama penggadean? Dilelang. Berarti ulun rugi atau untung? Sama penggadean dijual 5 juta bulan. Kurang ajar. Penggadean kurang. Mohon maaf kalau ada pegawai penggadean. Yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah as-salatu ala Rasulillah. Yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah as-salatu ala Rasulillah. Baca sholawat kepada Nabi mengatasi masalah tanpa masalah. Nabi yang ngomong idan tufahammat, Allah cukupkan semua urusanmu dan Allah ampuni semua dosa-dosa. Kurang apa coba? Orang-orang yang sehari baca sholawat cuma sekali, wah rugi. Kalau kita bisa banyak, tambahin lagi viral, tambahin lagi. Ayo, berapa sholawat yang pian baca sehari? Orang-orang yang galau, mana yang galau katakan? Mana yang galau? Berapa kali baca sholawat? Esok insya Allah malam Kamis di Masjid Raya As-Siratal Mustaqim Tanjung, ulun diminta ngisi, ngajak ulun bikin tema malam 1 juta sholawat. Kok berani mengatakan malam 1 juta sholawat? Emang ada 1 juta sholawat yang dibaca? Ulun bilang lebih. Bukan hanya 1 juta, itu minimal 1 juta. Hadirin wal hadirat. Gak percaya silahkan hadir. Insyaallah Habib Musa hadir. Abayab yang hadir, Masya Allah hadir. Ustaz Hakim undangan hadir. Ustaz Amin hadir. Ustaz hadir semua. Insya Allah gak kurang dari 5.000 jamaah. Dan satu orang malam itu ulun ajak baca sholawat minimal 300. Minimal 300 kali 5.000 berapa? 300 kali 5.000. Jangan jawabannya banyak. Kalau guru nanya 3 kali 3 berapa nak? Banyak bu guru. Kurang ajar muridnya nih. Kira-kira berapa? 300 kali 5.000 berapa? 1 juta? 500. Itu minimal. Apa salawatnya supaya bisa banyak? Sallallahu ala Muhammad. Itu salawat bukan? Sallallahu ala Muhammad. Salawat bukan? Sallallahu ala Muhammad. Salawat bukan? Yang bukan ngomong salawat mana? Siram air. Salawat kan? Bahkan itu salawat paling tuhan. Sebelum ada salawat-salawat yang lain sudah ada sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sudah ada. Sudah ada. Kapan? Dulu ketika Abuna Adam alaihi salam. Abuna Adam alaihi salam diciptakan sendirian di surga. Sidin kesepian, Allah ciptakan kawan yang namanya Sayyidah Hawa. Ketika Nabi Adam bangun tidur, tiba-tiba di sampingnya ada Siti Hawa. Nabi Adam, loh ini siapa? Namanya laki-laki, lihat perempuan matanya, Masya Allah. Samalah kita keturunannya kurang lebih kayak itu juga, ya kan? Nabi Adam akhirnya Masya Allah ini di surga, mau disentuh itu Siti Hawa. Langsung ada suara, jangan wahai Adam hatta tu'addiya mahraha. Jangan disentuh, belum halal. Pemuda-pemuda jangan suka nyentuh-nyentuh bibinya.
Ini belum halal, awas loh, hati-hati kebakar tangan pian. Akhirnya sampai engkau menunaikan maharnya. Nabi Adam bingung, apa maharnya? Di surga apa yang ada? Mandai ada nggak? Apa yang nggak ada di surga? Jadi Nabi Adam bingung, apa ini yang harus aku kasihkan sebagai maharnya? Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, "Qul ya Adam, sallallahu ala Muhammad." Sallallahu ala Muhammad. Ini malaikat Jibril yang mengajari Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya sholawat sallallahu ala Muhammad itu disebut sebagai sholawat Jibril. Sholawat Jibril, sholawat paling pendek, paling tua. Ini paling tua sebelum ada penghuni di dunia yang namanya manusia, itu sudah ada sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama banyaki baca sholawat. Jadi esok ulun sampaikan cara baca sholawat yang banyak, kayak apa caranya. Sebagian dari pian mungkin sudah tahu. Caranya ambil tasbih digital. Dan esok ulun bagi-bagi tasbih. Semua yang hadir, pokok kalau yang hadir itu tidak lebih 5.000 insya Allah dapat. Kalau pian hadir pas kada dapat berarti yang hadir sudah 5.000, pian yang kali balik 5.001. Karena tasbihnya sudah habis. Pakai tasbih digital. Kenapa nggak pakai tasbih biasa? Ulun tanya, pian ke pasar bawa tasbih kayak ini, kayak apa kira-kira? Nah, digantung-gantung. Orang yang wali. Wali apa? Hah? Tasbih kayak ini apa? Kata orang katanya bid'ah. Nah betul, zaman Nabi kan ada ya. Sama ini juga bid'ah. Ya kan? Tapi bid'ah yang hasanah. Dengan ini kita ingat sama Allah, dengan ini kita ingat sama Rasulullah. Jadi pakai tasbih digital. Ya, pakai tasbih digital. Kemudian ada waktu kosong baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. 1 detik 1 sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sama-sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. 1 detik 1 sholawat. 1 menit 60. 1 jam 3.600. 3.000 berat. Selama ini pian baca sholawat ada sampai 3.000. Beban Habsyi ada 3.000. Bacanya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Orang yang baca sholawat cuma 100. 3.000. Wahai para bubuan Habsyi, wahai para pecinta Nabi, jangan kurang 3.000. Ulun tanya, susah kada 3.000? Loh, kok kada jawab? Susah kada? Kalau sudah tahu caranya, mana Anwar Media tahmil subhan. Tak. Kita buktikan ya. Kada apa-apa Ustaz Amin. Ulun sampai jam 1 loh ini. Kok dari tadi ulun dipelototi sama ini. Sama sahibul majlis. Tuan rumah mana tuan rumah? Tuan rumah Sofi. Masya Allah, pahalanya double ini serakah pahala. Semoga tambah banyak pahalanya. Bagikan yang kudam, bagikan Masya Allah, bagikan. Habaib, Ustaz, mohon maaf ulun kada menggurui ya. Guru Amin, Ustaz Amin kada menggurui. Habib, mohon maaf, ini tidak lain tidak bukan pengen ngasih tips yang mudah untuk baca sholawat. Mana lagi? Nafid. Ya. Coba pian buka dinolkan gitu. Dinolkan ya. Dinolkan sudah. Kita buktikan kita baca sallallahu alaihi Muhammad 1 menit. Apakah benar kita bisa baca minimal 50 kali atau 60 kali? Kita buktikan sama-sama semuanya baca. Kita baca dari sekarang. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Pas 1 menit. Berapa? 50 60. Kok nggak kurang dari 50? Kalau kurang 50 guring orangnya. 57 kan? 57. Nanti soalnya panjang ada beda. Jadi ini target yang penting banyak. Dan ini faedahnya luar biasa. Sholawat Jibril minimal 3000 sehari. Ulun tahadutan binikmah. Setiap malam baca sholawat adrikiyah minimal 1000 marrah, 1000. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qallat biladi qallat hilati adrikni, 1000 kali. Baca sholawat dari ijazah dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salamut taufiq. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata 'abdin qallat hilatuhu wa Rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin 'adin fafarid ma'ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Banyak sholawat. Baca subuh baca sholawat busyra 41 kali. Ada yang sholawat Fatih sekian kali. Silahkan, tapi yang sallallahu ala Muhammad jangan kurang dari 3000. Bisa kira-kira? Ada sholawat yang panjang lagi, Bin. Sholawat sultan, Bin. Nanti mungkin minta dari antum. Sholawat sultan. Jadi itu sholawatnya panjang, tapi sekali baca sama, 1 kali baca pahalanya sama kayak baca sholawat 100.000 kali. Tapi jangan, sudah nggak usah tasbih, baca ini sekali 100.000 lah. Jangan. Artinya ini untuk mengisi waktu kosong. Mengisi waktu kosong. Silahkan, insya Allah berkah semuanya. Besok datang aja lah ke Masjid Tanjung, insya Allah gratis semuanya. Mungkin sekian yang bisa ulun sampaikan. Terlalu lama ulun gak ada nyaman sama Sohibul Majlis. Nanti tahu-tahu ulun ngomong mati. Yang punya rumah. Masya Allah, semoga berkah semuanya. Berkah para habaib, Masya Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan para habaib. Kita mendapatkan keberkahan maulid. Kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Kita mendapatkan keberkahan dari keluarga Rasulullah. Kita mendapatkan keberkahan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa kama nawa salafana salih mudah hadil qira'ah. Al-Fatihah. Adapun kiswah yang ulun bawa, ulun dapatkan ini sekitar sebelum hari raya haji, seminggu sebelum hari raya haji. Ketika ulun menghadap ke guru mulia Al-Habib Abuya Al-Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun di Darullah wa Dawah Bangil. Di situ ada tamu sini, yaitu Al-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Hadi Al-Yamani Al-Makki. Sini itu salah satu mudarris, salah satu pengajar di Madrasah Salatiyah. Masyhur atau Madrasah Salatiyah. Alhamdulillah, ulun suruh bawa kain kiswah yang mana kain ini kurang lebih 6 tahun menutupi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan anugerah terindah buat ulun pribadi. Karena 6 tahun yang lalu ketika Al-Habib Idris, muridnya Habib Umar, bangsanya apa? Al-Hasan, Habib Idris Al-Hasan, yahmil mithl hadza. Jadi bawa seperti ini, ulun dalam hati, ya Allah, ya laitani amsik dzalikal kumas. Ya Allah, berangan-angan, berharap. Subhanallah, 6 tahun ternyata bukan hanya megang, tapi Allah kasih. Allah kasih. Dan ulun dipesani sama Syekh itu, bawa di majelis, siapa yang hendak berkah silahkan. Artinya bukan kainnya yang istimewa, bukan kainnya. Kalau kain seperti ini banyak orang bisa mengolah, sertifikat banyak orang bisa mengolah, tapi sangat siapa yang bisa mengolah? Ulun dari Syekh itu ya pastinya nggak mungkin lah menipu kita, ya kan?
Nah kemudian ini kain menutupi siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 6 tahun, Jarsidin 6 tahun. Jadi maksimal 6 tahun dibuka. Kalau kiswah Ka'bah setiap orang yang umrah ya berkali-kali. Namanya kiswah Ka'bah terbuka. Kalau ini di dalam. Begitu juga setiap kita baca sholawat, miliaran sholawat, triliunan sholawat dari miliaran kaum muslimin, muslimat seluruh dunia itu sampai ke Rasulullah melewati kain ini. Maka dari itu berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Silahkan kita sama-sama mengambil berkah kain ini. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Bayangkan seolah-olah kita ini mencium Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambah berkah semuanya. Amin. Sekian alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ذنوبنا والوالدين ومشايخنا وجبات أعلنا والأستاذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء اللهم ارنا الحق وقدناتنا وأعورنا الباطل وقدناتنا وبسر سري ويسر الحمد ولا تنتهي لسانه يبقى اللهم برحمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر سيدنا محمد اللهم اصبر سيدنا محمد اللهم برحمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر سيدنا محمد اللهم اصبر سيدنا محمد اللهم برحمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر سيدنا محمد اللهم اصبر سيدنا محمد اللهم بركة وسعفة Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Nabi Allah, Anta Babu Rahman, Anta Nawawatik Fidyarah Nakam, Bihajatihi Makammu. Ya Allah, mudah-mudahan kita ziarah ke makam Nabi SAW. Mudah-mudahan yang belum telah haji yang belum Mekah mudah-mudahan kabul. Dan juga mudah-mudahan seluruh baik, umumnya sehat walafiat. Berkati malam ini yang penuh rahmat dan rahmat yang hadir. Rabbana ta'abbal minna innaka sami'ul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah ya amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.